اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بے شک تھا ایک گروہ، ایک جماعت میرے بندوں میں سے کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں، بس ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے اوپر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ بس بنا لیا تم نے ان کو مسخری، حتیٰ کہ بھلا دیا انہوں نے تم کو میری یاد سے، اور تم ان سے ہنستے تھے، ہنسیاں کرتے تھے۔ بے شک میں نے بدلہ دیا ہے ان کو آج کے دن اس چیز کا جو انہوں نے صبر کیا، بے شک وہی لوگ ہیں کامیاب۔ فرمایا کہ کتنا دیر ٹھہرے ہو تم زمین کے اندر، سالوں کی گنتی کر کے بتلاؤ۔ کہنے لگے کہ ٹھہرے ہم ایک دن یا دن کا بعض حصہ، بس پوچھئے گنتی کرنے والوں سے۔ فرمایا کہ نہیں ٹھہرے ہو تم مگر تھوڑا ہی عرصہ۔ کاش کہ بے شک اگر تم جانتے، علم رکھتے، سمجھتے، کیا گمان کیا ہے تم نے کہ بے شک پیدا کیا ہے ہم نے تم کو بیکار، اور تحقیق تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ بس بلند ہے اللہ کی ذات جو سچا بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اکیلا جو عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور جو شخص پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں ہے کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ تحقیق نہیں کامیاب ہوں گے کافر لوگ۔ اور فرما دیجئے کہ اے میرے رب، معاف کر مجھے اور رحم فرما میرے اوپر، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے کل پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالی نے نافرمان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ نافرمان لوگ ہوں گے، اللہ پاک ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، اور اس وقت ان کی کوئی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا جن کے اعمال ہلکے ہو گئے، نیک اعمال کم ہو گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ تم جھٹلاتے تھے اللہ کے احکامات کو اس لیے، اور وہ خود اقرار کریں گے
کہیں گے کہ ہمارے رب ہمارے اوپر بدبختی سوار ہو گئی تھی، ہم بدبخت ہیں کہ تیری ہم نے نافرمانی کی ہے، ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیج، ہم شرک بدعات گمراہی کچھ نہیں کریں گے، اگر ہم ایسے کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ذلیل ہوتے رہو اب جہنم کے اندر، اب مجھ سے بات بھی نہ کرو تو بس۔ اور آگے اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آگے کہ کیوں ان کو یہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی، فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، تاکہ ایک میرے بندوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسے لوگوں کی تھی جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں تو معاف کر دے اور ہمارے اوپر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یعنی میرے بندوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو مجھے یاد کرتی تھی، مجھ سے معافیاں مانگتی تھی، مجھ سے رحم کی دعا مانگتے تھے، اور تم ان سے مذاق کرتے تھے، تم لوگ ان سے مسخریاں کرتے تھے، ان کی داڑھی کا مذاق کرتے تھے، ان کی تسبیحوں کا مذاق اڑاتے تھے، تم ان کی نمازوں کا مذاق کرتے تھے۔ فرمایا کہ تم ان کے بالوں کا، داڑھیوں کا، مونچھوں کا، ہر چیز کا ان کا مذاق اڑاتے تھے تم۔ آج اسی وجہ سے ہم نے تم کو پکڑ لیا ہے، تم اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی مذاق، بزرگوں اللہ والوں کا مذاق اڑانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، نیک لوگوں کا مذاق اڑانا اللہ پاک کو پسند نہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں سے سیکھیں۔ جیسے خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ پر فرمایا من ازالی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے من ازالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے ہمارے ولی اور نیک بندے کو ستایا، تکلیف دی، ایسے سمجھو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنی چاہیے، نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ پاک ان کو پکڑیں گے۔ فرمایا اسی وجہ سے ہم نے تم کو پکڑا کہ تم نے نیک لوگوں کا مذاق اڑایا، اور ان کا مذاق کرتے کرتے خود بھول گئے کہ ہم نے بھی کوئی نیک عمل کرنے تھے، تم ان سے مسخریاں کرتے تھے اور ہنستے تھے ان کے اوپر، دیکھو جی پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، سیدھے سادے، اور لوگ ہیں، اور کھانے کے لیے ٹائم کی روٹی اچھی نہیں ملتی، اور کہتے ہیں ہم جنت کے وارث ہیں، ہم نیک ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، رب تو ان کو دیتا کچھ نہیں ہے، اور یہ اس طرح مذاق اڑاتے تھے تم نیک لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج ہم ان کو تو بدلہ دیں گے جو انہوں نے صبر کیا تھا، تمہاری باتیں سن کر انہوں نے صبر کیا، ہم ان کو بدلہ دیں گے، انہم هم الفائزون، پکی اور یقینی بات ہے آج کامیاب یہی لوگ ہیں سبحان اللہ، جنہوں نے تمہاری باتیں سن کر صبر کیا تھا، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ باقی تم اپنی پیچھے زندگی تو دیکھو، قیامت کے دن اللہ پاک ان نافرمانوں سے، مجرموں سے پوچھیں گے، فرمائیں گے لبثتم فی الارض عدد سنین، بتلاؤ تو صحیح دنیا کے اندر تم کتنا ٹھہرے تھے، کتنا زندگی گزاری تھی۔ وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ہم ایک دن ہم نے گزارا، پھر کچھ کہیں گے نہیں ہم بھول گئے، آدھا دن ہم نے گزارا ہے۔ حالانکہ کتنا زندگی گزاری ہوگی، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال، لیکن اس وقت کہیں گے جب قیامت کی سختیوں کو، قیامت کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی ان کو بھول جائے گی، کہیں گے اللہ وہ تو تھوڑا سا ٹائم تھا، اتنا بڑے عذاب میں اب آ گئے ہم، ان کو دنیا کی زندگی پھر تھوڑی لگے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، گنتی کرنے والوں سے پوچھو تو صحیح کتنا دن تم ٹھہر کے آئے ہو۔ اللہ پاک فرمائیں گے الا بستم الا قلیلا، بے شک یقینی بات ہے تم تھوڑا ٹھہر کے آئے ہو، تمہاری زندگی تھوڑی تھی، آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، سبحان اللہ، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ واقعی دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی 50-60 سال، آخرت کی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اس کے مقابلے میں کچھ اس کی حیثیت ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تھوڑی زندگی ہے بالکل۔ اللہ پاک فرمائیں گے تھوڑی زندگی کے اندر تھوڑے دن تم نے میری نافرمانی کی، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو اب عذاب میں۔
उस थोड़े से दिन मेरी मान कर अगर तुम चलते तो फिर आज दुनिया आखिरत के अंदर तुम इज्जत के साथ जन्नत में जाते और हमेशा को सुकून हासिल करते। दुनिया की ज़िंदगी बुजुर्गों थोड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना तैयबा में चहलकदमी के लिए चले गए। खाना खाने के बाद चहलकदमी करना यानी चलना फिरना, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अंदर दुनिया के भी फ़ायदे हैं और आखिरत के भी फ़ायदे हैं। वैसे हकीम और डॉक्टर हज़रात भी कहते हैं खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ ना कुछ चलना फिरना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल फिर रहे थे, चहलकदमी फरमा रहे थे। आपके साथ आपका खादिम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकाज़ा हुआ पेशाब वगैरह का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकाज़ा फरमाया। तकाज़े के बाद पानी वहाँ पर था नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब वगैरह तकाज़ा करने के बाद फ़ौरन तयम्मुम कर लिया मट्टी से। क्या कर लिया बुजुर्गों? तयम्मुम। तो हज़रत अनस कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मदीने की दीवारें नज़र आ रही हैं, मदीने का शहर करीब है, वहाँ हम चलते हैं पानी मिल जाएगा, आप वुज़ू कर लेते, आपने तयम्मुम क्यों किया है? आपने तयम्मुम क्यों किया? वहाँ जाकर हम वुज़ू कर लेंगे पानी से। हालांकि थोड़ा सा ही बाहर गए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबी अनस, ज़िंदगी का क्या पता कि कितना बाकी है, मैं कहता हूँ मैं अल्लाह से जाऊँ जाकर मिलूँ तो पाक होकर मिलूँ, ना पाकी में मेरा वक़्त ना गुजरे। ज़िंदगी का क्या पता कितना बाकी है कि सांस पे ख़त्म हो जाए। अल्लाह के रसूल जो इमामुल अंबिया जन्नत के मालिक हैं, वो अपनी ज़िंदगी को इतना थोड़ा समझते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी कितना समझते हैं? हम कहते हैं शायद हमने मरना ही नहीं है। हम सारे आपस में बैठकर दिल में हिसाब लगाते हैं, मैं तो अभी तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ, पहले वो मरेगा, फिर वो मरेगा, फिर फलाना मरेगा, फिर फलाना, फिर बाद में मैं मरूँगा। ये अपने कायदे कुल्ले में तरमीम करो, यूँ जहन बनाओ कि पहले मैंने मरना है, पहले मैंने मरना है, दूसरों ने बाद में मरना है। लेकिन हमारा जहन क्या है? पहले दूसरे मरेंगे, बाद में मैं मरूँगा, अभी मेरी ज़िंदगी बाकी है। लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम ने एक दफ़ा पूछा, आप वसल्लम ने सहाबा से पूछा, आपने फरमाया मेरे सहाबा तुम्हें अपनी ज़िंदगी के ऊपर कितना एतमाद है? एक सहाबी ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मुझे तो इतना है कि मैं कहता हूँ कि नमाज पढ़ने के बाद मैं घर भी पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा, घर भी पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें फिर भी तो एतमाद है, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी के ऊपर इतना एतमाद भी नहीं है कि जब मैं नमाज में एक तरफ सलाम फेरता हूँ, आया दूसरी तरफ भी फेर सकता हूँ या पहले मौत आ जाती है। मुझे इतना भी अपनी ज़िंदगी के ऊपर एतमाद नहीं है। बड़े बड़े लोग देखे नमाजों के अंदर मौत आ जाती है, एक सजदा किया दूसरे की तौफीक नहीं हुई, वहाँ पर मौत आ गई। हाँ जी, अल्लाह पाक हमें भी अच्छी मौत नसीब फरमाए। बहरहाल अर्ज करने का मतलब ये है कि ये दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी है, आर्जी है और थोड़ी है, ये ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ने आगे फरमाया तुमने क्या समझा है कि अल्लाह ने हमें बेकार पैदा किया है, बस इधर आके अपनी मर्जी करते रहो, बेकार हो, तुम्हारा कोई फ़ायदा और मकसद नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने कायनात के अंदर जो चीज़ें भी पैदा की हैं सबको किसी न किसी मतलब और मकसद के लिए पैदा किया, बेफ़ायदा और बेकार कोई चीज़ भी नहीं। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद और फ़ायदा है। तो इतना 5 फुट की बॉडी और इतना इज्जत वाला इंसान जो अल्लाह ने बनाया है कि इसको अल्लाह ने बेकार बना दिया कि अपनी मर्जी करता रहे, जो कुछ करता रहे। एक मिल और कारखाने का मुलाजिम हो और तनख्वाह वहाँ से लेता हो, खाना वहाँ पर खाता हो, रोटी वहाँ पर खाता हो, रियायत मुराद वहाँ से हासिल करता हो, और काम ना करे, काम ना करे, अपनी मर्जी करता रहे, उनका काम ना करे, अपनी ड्यूटी पर ना जाए, तो मालिक आखिर कितना बर्दाश्त करेगा? कितना दिन मालिक बर्दाश्त करेगा? आखिर एक दिन कान से पकड़ेगा, कहेगा चल दफ़ा हो जा, निकल जा, तुम मेरे कारखाने से, मेरे मुलाजमत और मेरी नौकरी के काबिल नहीं है, तो निकल जा। हाँ जी, तो हम 24 घंटे अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं। जिस रब ने हमें पैदा किया, उसने हमें इज़्ज़त दी, वो हमारी रोज़ी का इंतज़ाम करता है, हमारी हिफाजत करता है। हाँ जी, और हम फिर उसका काम भी ना करें, उसकी इबादत भी ना करें,
अल्लाह पाक भी फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें बेफायदा तो पैदा नहीं किया है, ये तो फिर बेगैरती है ना। मियाँ भैंस और गाय अगर तुम्हारी दूध ना दे तो डंडे उठा लेते हो ना, कि मैंने तुझे चारा डाला है, फलानी चीज़ क्या है, पानी पिलाता हूँ, दूध नहीं देती, बिगड़ी हुई है तू, सोटियों से सीधा करते हैं। तो जो हम 24 घंटे रब की आला किस्म की नेमतें खा रहे हैं और रब का काम न करें, रब की इबादत न करें, तो फिर हमारे साथ क्या होगा? फिर अल्लाह पाक फरमा दे तुमने क्या समझा है, हम बेकार हैं? ऐसे में मैंने तुझे भेज दिया कि बस अपनी मर्जी करते रहो, कुछ भी ना करो तुम। अल्लाह ने भी तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपने अकायद दुरुस्त करो, अपने अखलाक दुरुस्त करो, अपने अमाल दुरुस्त करो, इसलिए अल्लाह पाक ने भेजा है। अल्लाह पाक ने आगे फरमाया कि तुमने मेरे पास लौट कर आना है, मैं रब तुम्हारे एक एक अमल का हिसाब लूँगा और उसका बदला दूँगा। बाकी अल्लाह सच्चा बादशाह है। दुनिया के बादशाहों की बादशाहियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फना हो जाएंगी, कोई बादशाह की बादशाही बाकी नहीं रहेगी। फ़कत एक ही बादशाह है जिसकी बादशाही हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वो कौन बादशाह है? अल्लाह। ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह के अलावा कोई बादशाह भी नहीं है। रब्बुल अर्शिल करीम, वही हकीकी और सच्चा बादशाह है जो अर्श करीम, इज्जत वाले अर्श का भी रब है। और जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारता है, फरमाया उसके पास इसकी कोई दलील नहीं है, अपनी तरफ से अपनी मर्जी बनाई हुई है उसने, बस सुन लो, उसका हिसाब रब के पास है, रब उसका हिसाब ज़रूर लेगा। ये मुनकर बने हुए हैं जिन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया, औरों के दर पर झुके हुए हैं, ये मुनकर हैं। और ये सुन लो, मुनकर लोग कभी कामयाब नहीं होते। आखिर में अल्लाह पाक ने फिर यही फरमाया, मेरे बंदे आप यूं ही कहें, रब्बी फिर वरहम, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे और मेरे ऊपर रहम फरमा, और तू बेहतरीन रहम करने वाला है। बुजुर्गो, अल्लाह की रहमत के बगैर कोई चारा नहीं। हम अपने अमलों के ऊपर कितना एतमाद करें, होते नमाज में हैं, ख्याल हमारे दुकान में होते हैं, कारोबार में होते हैं, पर पता ही नहीं होता। इमाम भूल जाए तो पूरी लाइन को पता नहीं होता कि कितना रकातें पढ़ी हैं, पता ही नहीं होता। तो अगले दिन हमने तरावी पढ़ी तो किसी ने नहीं बतलाया क्या, वो जब सारे तरावियाँ मुकम्मल पढ़ ली, फिर कहते जी फलानी जगह पर तो हमने 3 रकातें पढ़ी थी, पहले किसी को पता नहीं। हाँ जी, हमारी नमाजें तो हैं ऐसी। तो बस अल्लाह अपने फजल से हमारी बातों को कबूल कर ले तो उसकी मेहरबानी है, उसका शुक्रिया और एहसान है, वरना हमारी बातें तो इस काबिल नहीं है बुजुर्गो। बस अल्लाह अपना रहम फरमाए। जैसे वो कहते हैं ना, अदल करे तो थर थर कम्बे नुचियाँ शाना वाले, फजल करे तो बख्शे जामिन मैं जई मुँह काले। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से ही मसला हल होगा। दुआ फरमाए अल्लाह अपना फजल फरमावे। तर्जुमा देख लें, काफिरों को अल्लाह पाक फरमाएंगे तुम्हें पकड़ा क्यों है, इन्नहु कान फरीकुम मिन इबादी, बेशक था एक गिरोह, एक जमात मेरे बंदों की, यक़ूलून रब्बना आमन्ना, जो कहते थे हमारे रब हम ईमान ले आए हैं, फग़फिर लना वरहमना, हमें माफ़ कर दे और हमारे ऊपर रहम फरमा, और तू बेहतरीन रहम करने वाला है। फत्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिय्यन, बस तुमने उनको मस्खरी और मजाक बना लिया था। हत्ता अनसऊकुम ज़िक्री, ताकि तुमको भुला दिया उन्होंने मेरी याद से, तुम उनके पीछे पड़े रहे और मेरी याद भूल गए, मेरी इबादत भूल गए। वकुन्तुम मिनहुम तज़हकून, और थे तुम उनसे हंसियाँ करते थे, हंसते थे उनके ऊपर तुम। इन्नी जज़यतुमुल यौम, बेशक मैंने बदला दिया उनको आज के दिन, बिमा सबरू, उस चीज़ का जो उन्होंने आपकी बातों के ऊपर सब्र किया था। अन्नहुम हुमुल फाइजून, बेशक वही लोग कामयाब हैं। क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, फरमाया कि कितना ठहरे हो तुम ज़मीन के अंदर, गिनती करो सालों की, कितना ठहरे हो। क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, कहेंगे कि हम ठहरे हैं एक दिन या आधा दिन। फस्अलिल आदीन, तो गिनती करने वालों से पूछ लीजिए कितना ठहरे हो। क़ाल इल्लबिस्तुम इल्ला क़लीला, फरमाया कि नहीं ठहरे तुम मगर दुनिया में थोड़ा ही ठहरे हो, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में थोड़ी है। फरमाया कि लौ अन्नकुम
کنتم تعلمون، کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر تم پہلے ہی سمجھ جاتے، لیکن دنیا میں تمہیں سمجھ نہیں ہے اس چیز کی۔ افحسبتم انما خلقناکم، آیا گمان کر لیا تم نے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک ہماری طرف تم سب لوٹ کر آؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس بلند ہے اللہ کی ذات جو سچا بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود اور بادشاہ نہیں ہے مگر صرف وہی اللہ۔ رب العرش الکریم، جو عرش عظیم کا عزت والے عرش کا رب ہے۔ ومن يدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو شخص پکارتا ہے اللہ کے علاوہ دوسرے کسی معبود کو، لا برہان لہ بھی، کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے اس بات کی، اپنی طرف سے باتیں گھڑتا ہے۔ فإنما حسابه عند ربی، بے شک اس کا حساب تو رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر اور منکر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اپنی نیکیاں کر کے اکڑو نہیں بلکہ یوں کہو اے ہمارے رب، اغفر وارحم، ہمیں معاف کر دے اور ہمارے اوپر رحمت فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 26 رمضان المبارک 1443 ہجری سورۃ المؤمنون مکمل ہو چکی ہے۔ دعا فرما میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔